सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। अज आप जिहड़ा टॉपिक करना उसका नाम है सैमी कंडक्टर मटीरियल्स। सो लास्ट टाइम आप कंडक्टिंग मटीरियल किया सी, अज आप सैमी कंडक्टिंग मटीरियल करांगे या सैमी कंडक्टर्स। सो सब तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि जिहड़े सैमी कंडक्टर्स होंदे आ वो की चीज़ होंदे आ। आपां फस्ट चैप्टर दे विच भी ये चीज़ स्टडी कीती सी कि सैमी कंडक्टर की होंदे आ, जिन्हां दीयां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां होंदियां आ कंडक्टर ते इंसूलेटर दे विच लाई करन, यानी कि ना तो वो कंडक्टर होंदे आ ना ही वो इंसूलेटर होंदे आ। सो आपां कह सकते हैं भी वो हाफ कंडक्टर आ ते हाफ वो इंसूलेटर आ। ठीक है। सो सैमी जिहड़ा हुंदा, सैमी दा मतलब की हुंदा, सैमी दा मतलब हुंदा हाफ। ठीक है। सैमी का मतलब की होंदा हाफ तो अगे आ जाता कंडक्टर, यानी कि आप कह सकते हाफ कंडक्टर। ठीक है। सो हाफ कंडक्टर तो हाफ इंसूलेटर ते जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ होंदियां कंडक्टर ते इंसूलेटर दे विच लाई करदियां। जिहड़ी रजिस्टिविटी होंदी आ वो की होंदी आ इंसूलेटर दे नालों घट होंदी आ, बट कंडक्टर दे नालों थोड़ी जी जिहड़ी होंदी आ ज़्यादा होंदी आ। ये चीज़ नूं तुसीं अपना याद रखियो ते नोट भी कर लियो इस चीज़ नूं। सो जिहड़ी रजिस्टिविटी होंदी आ इंसूलेटर तो घट होंदी आ बट कंडक्टर तो ज़्यादा होंदी है। सो जो मेरा टैंपरेचर जिहड़ा नॉर्मल होगा उस टाइम जिहड़ा सैमी कंडक्टर होगा वो एज आ इंसूलेटर बिहेव करूगा, बट जदों टैंपरेचर जिहड़ा नॉर्मल टैंपरेचर तो ज़्यादा होगा जां आपां कोई इहदे उपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करांगे उस टाइम की आ जिहड़े सैमी कंडक्टर होणगे एज आ कंडक्टर एक्ट करनगे। यही वजह इन्हां नूं आपां हाफ कंडक्टर ते हाफ इंसूलेटर रैफर करते हैं। बाकी सैमी कंडक्टर दी कुछ एग्जाम्पल्स ने जिद्दां सिलिकॉन, जर्मीनियम, सिलीनियम, कार्बन एंड सल्फर, ये सारे जिहड़े आ सैमी कंडक्टर आ। कार्बन भी सैमी कंडक्टर ही आ। कार्बन आप यूज़ भी करते हैं जिहड़ियां अपनी ड्रिल मशीनस होंदियां ना, उहदी बैक साइड ते कम्यूटेटर हुंदा, उहदे उपर कार्बन ब्रशस लगे हुंदे आ जिहड़े करंट नूं कम्यूटेटर तक पहुँचाउंदे आ। सो भी सैमी कंडक्टर मटीरियल दे बने हुंदे आ। सो सैमी कंडक्टर मटीरियल जिहड़ा हुंदा इहदियां की प्रॉपर्टीज़ होंदियां देखो। फस्ट प्रॉपर्टी की आ कि जिहड़ी इहदी रजिस्टिविटी होंदी आ वो कंडक्टर ते इंसूलेटर दे विच लाई करदी है, यानी कि कॉपर की रजिस्टिविटी जिहड़ी आ वो की हुंदी आ 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर जिहड़े हुंदे आ यूनिट हुंदे इहदे। ते जिहड़ा मेरा ग्लास हुंदा, ग्लास की हुंदा इंसूलेटिंग मटीरियल हुंदा। इहदी प्रॉपर्टी इहदी जिहड़ी अपनी रजिस्टिविटी हुंदी आ कितनी हुंदी 9 × 10⁻11, यानी कि बहुत ज़्यादा हुंदी है। बट जे मैं जर्मीनियम की हुण एग्जाम्पल लवां, इहदी देखो कि कॉपर की मेरे को कंडक्टर आ, इहदी की -8 दे विच आ रजिस्टिविटी। जिहड़ा ग्लास आ इहदी रजिस्टिविटी की आ +11 दे विच आ। सो जिहड़ी सैमी कंडक्टर मटीरियल होगा उहदी जिहड़ी रजिस्टिविटी होगी वो इन्हां दोनों दे विच लाई करूगी। सो देखो उहदी की है रजिस्टिविटी 0.6 ओम मीटर। जिहड़ी इहदी रजिस्टिविटी आ वो की आ 0.6 ओम मीटर। सो आ देखो एक कार्बन रजिस्टेंस अपने कोल शो भी की है, क्रॉस सैक्शन व्यू आ की चीज़ां होंदियां। आ जिहड़ी रजिस्टेंसिस हैगियां तुसीं देखियां भी होणियां काफ़ी जगह ते दी अलग अलग कलर कोडिंग है। ये भी तुहानूं दस्सांगे कलर कोडिंग जिहड़ी हुंदी आ वो किद्दां करदे आं आपां, याद रखण दा की तरीका हुंदा। बट तुसीं कदे भी रजिस्टेंस लैण जाओगे तुहानूं जिहड़ी वैल्यू आ ना तो माइनस च मिलूगी ना ही बहुत ज़्यादा मिलूगी। तुहानूं मिलूगी जिद्दां 10 ओम या 20 ओम या 100 के दी या 200 के दी। इस तरीके नाल तुहानूं जिहड़ी अपनी रजिस्टेंस बाय करन नूं मिलूगी। अपने इलैक्ट्रॉनिक सर्किट जिन्ने भी हुंदे उन्हां दे विच आपां इहनूं यूज़ नहीं करदे रजिस्टेंस नूं। रजिस्टेंस दा काम तुहानूं पता करंट नूं रोकना हुंदा है। नैक्सट इहदी प्रॉपर्टी हैगी आ कि आपां नूं पता भी जिहड़ा कंडक्टर हुंदा आ इहदी रजिस्टेंस की हुंदी है, जिन्ना आपां टैंपरेचर इनक्रीज़ हुंदा उदा इहदी रजिस्टेंस वधदी है। ठीक है। यानी कि इहदा की होगा, इहदा होगा पॉजिटिव टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट, मतलब कि जिद्दां जिद्दां इहदी रजिस्टिविटी इनक्रीज़ हुंदा, जिद्दां जिद्दां इहदा टैंपरेचर इनक्रीज़ हुंदा उदा उदा इहदी की है रजिस्टिविटी भी इनक्रीज़ हुंदी है। जे बट जिहड़े अपने सैमी कंडक्टर हुंदे आ ये कंडक्टर दे ओपोजिट हुंदे आ हमेशा। इन्हां दा की हुंदा नैगेटिव टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट हुंदा। ठीक है। टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट समझते हैं ना कि जिद्दां जिद्दां मेरा टैंपरेचर इनक्रीज़ होया उहदे नाल मेरे कंडक्टर दी जां इंसूलेटर दी रजिस्टिविटी दा की इफैक्ट पऊगा हुंदा टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट। जे तो टैंपरेचर इनक्रीज़ करन नाल रजिस्टिविटी वधदी पई है इट मीनस कि वो पॉजिटिव होगा। जे टैंपरेचर वधन नाल रजिस्टिविटी डिक्रीज़ हुंदी पई है तो वो की होगा नैगेटिव टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट होगा। सो जिहड़े कंडक्टर हुंदे आ जिन्ने भी कंडक्टर हुंदे आ उन्हां दा पॉजिटिव टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट हुंदा। जिहड़ा सैमी कंडक्टर हुंदा इहदा जिहड़ा टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट हुंदा वो हुंदा जिद्दां इंसूलेटर दा हुंदा वो हुंदा नैगेटिव। सो जिहड़ा मेरा सैमी कंडक्टर मटीरियल होगा इहदा जिद्दां आपां टैंपरेचर इनक्रीज़ करांगे इहदी जिहड़ी रजिस्टिविटी होगी वो की होगी डिक्रीज़ होगी।
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਪਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੋਪਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਲੋਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਲੋਏ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਚੀਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਈਕਰੋਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਥਸਟੈਂਡ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਲੋਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੋਏ ਨਾਈਕਰੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਪਿਓਰਟੀ। ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਡੋਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਆ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ FEE 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਆ? ਓਮਸ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ V = IR, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੂਗੀ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ? ਲਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਆ। ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕੌਨ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਉਹ ਸਿਲੀਕੌਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿਲੀਕੌਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਕੀ ਕੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ।
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਇਹ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਔਰਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ 14। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 32 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ ਤੇ 32 ਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ weight ਹੋਊਗਾ ਅਟੋਮਿਕ weight ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦਾ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 32 ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 41। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਟੋਮਿਕ weight ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅਟੋਮਿਕ weight ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 32 ਨੂੰ ਤੇ 41 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 43 ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਇਹ 72.67 73 ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਵੀ 14 ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕॉन 'ਚ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਤੇ 14 ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 14 ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, 14 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ। ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ 14 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 14 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਟੋਟਲ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ, 14 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 28। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ weight ਹੋਊਗਾ 28 ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ weight ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 41 ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 32। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 73 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ weight ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ 73 ਹੋਊਗਾ, 72.61 ਐਗਜ਼ੈਕਟ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 73 ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ weight ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ 14 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ 14 ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਦੀ ਕਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੇਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਤੀਲੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਨਰਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਿਲੀਕॉन ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ, ਰੌਕਸ 'ਚੋਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 32, ਸਿਲੀਕॉन 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗੇਨ ਲਿਓ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 14। ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਜੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਰਮੀਨੀਅਮ 'ਚ ਵੀ 4 ਆ, ਸਿਲੀਕॉन 'ਚ ਵੀ 4 ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਸੋ ਟੋਟਲ 4 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਟੋਟਲ 4 ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ 4 ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਪ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਲੀਕॉन ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਟ 'ਚ। ਸੋ 5.3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਅਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 903 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1400 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਵਰਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 800 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 1200 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 6 × 10⁻⁻⁶ ਪਰ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ 4 × 10⁻⁻⁶ ਪਰ ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਐਨਰਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਵਿੱਚ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲੀਕॉन ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਸਿਲੀਕॉन ਨੂੰ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਲੀਕॉन। ਦੇਖੋ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਕੀ ਆ, 32 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ ਨਾ 60 ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ ਸਿਲੀਕॉन ਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਜਰਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਸਿਲੀਕॉन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਅਤੇ ਐਮਟੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਆ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਔਰਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਫਿਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਿਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਭਰਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਖਾਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇੰਸੂਲੇਟਰ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ। ਹੁਣ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। 0.72 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ 0.72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 1.11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਗੈਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਫੋਰਬਿਡਨ ਗੈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਆ ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਂਡ। ਜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨ ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ। ਸਿਲੀਕੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੈਪ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜੇ 1.1 ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ख़त्म नहीं होया टॉपिक, हजे अगे चलूगा सैमी कंडक्टर मटीरियल। थैंक यू।